After day 5, 4 exciting matches of Women's Kabaddi World Cup 2025. Welcome to the post-match interview session. In the post-match session, we have Mr. Tejasvi Singh Gehlot, Director of International Kabaddi Federation, and Mr. S.M. Nawaz Sohag, the General Secretary of Bangladesh Kabaddi Federation. Thank you so much for being here. 4 exciting matches we have enjoyed, and now I would like to start with Mr. Tejasvi Singh Gehlot, the Director of International Kabaddi Federation. Say a few words about the arrangement, about the hospitality of Bangladesh Kabaddi Federation. See, I think it has been an amazing tournament, and Bangladesh Kabaddi Federation and the government of Bangladesh has done a fantastic job. I have spoken to the teams, and they are just absolutely enjoying the tournament, the stay which has been provided. So everything is perfect, and thank you to Bangladesh Kabaddi Association for this. How is IKF working to make Kabaddi more popular worldwide? So this is after, it took us a long time, it took us 12 years that we are doing our second World Cup. But in the future, we are going to be having this event every 2 years' time, and not just Women's World Cup. It's going to be Men's World Cup, Under 20 tournaments, Under 16 tournaments, Asian Championships, World Championships. So yes, it's going to be a busy calendar. For in coming few months, we are preparing a plan for it. Is Kabaddi expected to be an Olympic sport? For beginners, it's going to be involved in the 2030 Commonwealth Games in India. Government has already bid it, and from there onwards, what we have to do, Asian continent is already developed. We are looking towards European continent, African continent, North America and South America, because we need participation from all the continents to reach the Olympics. It's not just going to happen with the Asian countries. So we are already working on it, and we have a team like Mr. Nawaz who's been helping us out. So yes, we have a bright future. What about this time in this World Cup? 11 teams are participating, a few teams from Europe, a few teams from Africa. So what are your views about the teams? I'm very impressed with the African teams especially. I think Kenya and Uganda have played very well, and what we will do in the future is that we are going to be sending our coaches to Europe, to African countries and to other countries other than Asia, because I think they need to have the good coaches to train them, and they're going to do a much better job after that. Thank you so much. Thank you, pleasure was all ours. Mr. Nawaz Sohag আমাদের সাথে রয়েছেন। আজকে পঞ্চম দিনের খেলার শেষ হলো, আর একটু মিডল আমরা যাই, 5th ডে শেষে এবং অনেকগুলো ম্যাচ হয়ে গেছে। আপনি আসলে কতটুকু হ্যাপি অ্যাজ এ জেনারেল সেক্রেটারি অফ বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন? ধন্যবাদ রোহান, আপনি জানেন যে আমরা প্রথম থেকে আইকেএফকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রতিষ্ঠান এই কাজগুলো আমরা করার চেষ্টা করছি। সাকসেসফুলি বলবো না, বা আমাদের বেস্ট করার চেষ্টা করছি। এই পর্যন্ত আজকে FIFD গিয়েছে, হোপফুলি অল গুড, অল ভালোভাবে যাচ্ছে। তো এখানে আপনাদের গেস্টরাও আসছেন, ওনারাও দেখছেন, পরামর্শ আলোচনা, সবাই বাংলাদেশ কাবাডিকে সাপোর্ট করছে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছে যে এই মুহূর্তে এই দেশের এই অবস্থাতে আমরা যেভাবে একটা আয়োজন করেছি, এটার জন্য আমরা সবার কাছ থেকে সাপোর্ট পাচ্ছি। স্পেশালি IKF এর ডিরেক্টর তেজস্বী গেহলট এখানে আছেন, এবং প্রেসিডেন্ট সাহেবও ছিলেন, এবং এশিয়ান কাবাডি ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল এখানে আছে, এবং আজকে এশিয়ান কাবাডি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টও আসছে, কালকে হয়তো ওনাকে মাঠে আসবেন। তো সবার কাছে সাপোর্ট পেয়েছি এবং সাপোর্ট পাচ্ছি। আমরা চেষ্টা করছি, বাংলাদেশ ক্যান ডু, এই মেসেজটুকু আমরা সবাইকে দিতে চাই, এবং আমাদের চেষ্টাটুকু অব্যাহত থাকবে সর্বশেষ দিন পর্যন্ত। আপনারা আসলে কাবাডি ওয়ার্ল্ড কাপ রেগুলার হয় না, আমরা জানি, সবশেষ হয়েছিল 2012 সালে, এবং এবারও যদি বাংলাদেশ হয়তো ইনিশিয়েটিভটা না নিত তাহলে হয়তো আরও পিছিয়ে যেতে পারতো। সেই জায়গা থেকে আসলে কি বলবেন? অনেকগুলো নতুন দল পার্টিসিপেট করেছে, অনেকেই হয়তো দেখে হয়তো ভাববেন যে খুব অল্প সহজেই দলগুলো হেরে যাচ্ছে, একেবারে নিউ টিম, কিন্তু ওই জায়গা থেকে কি আপনি বলতে পারবেন যে এটা একটা সার্থক আয়োজন, যে অ্যাটলিস্ট ওয়ার্ল্ড কাপটা আপনারা করতে পেরেছেন? বেসিক্যালি ধরেন ওয়ার্ল্ড কাপ হোস্ট করা কিন্তু একটা পলিসি প্ল্যানিংয়ের ব্যাপার। এখন ধরেন IKF থেকে কিছু গাইডলাইন্স আছে, সেটা সবাইকে ফলো করা সম্ভব না। সিকিউরিটি রিজন আছে, ফাইন্যান্সিয়াল টার্নওভার আছে,
আর অনেক কিছু আছে। ধরেন এই সব কিছু মিলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দেশে জাতীয় খেলা কাবাডি হিসাবে সরকার সাপোর্ট করছে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সরকারকে। এবং দেখেন এই টুর্নামেন্টের এই ওয়ার্ল্ড কাপের যে ট্রফি আনবেলিং সরকারের প্রধান হাত দিয়ে হয়েছে। তো এভাবে আমরা যে সাপোর্ট পেতে পারি বা বাংলাদেশের জাতীয় খেলা হিসাবে আমরা কিন্তু এটাকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিতে পারবো এবং আমাদের মাধ্যমেই কিন্তু এই সেকেন্ড এডিশনের ওয়ার্ল্ড কাপটা শুরু হয়েছে। আমি আশা করছি আগামী 4 বছরের ভিতরে আরও কোনো জায়গায় এটা হবে, ছেলেদের হবে বয়সভিত্তিক, আরও অন্যান্য টুর্নামেন্ট, ওয়ার্ল্ড কাপ, জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপও হবে। তো আমার সাথে একমত আইকেএফ এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবে এবং আমরা হয়তো আইকেএফকে বলেছি একটা ইয়ারলি ক্যালেন্ডার খুব শীঘ্রই দেওয়ার জন্য, সহসা ওনারা দিবেন। তো সেই হিসাবে বাংলাদেশকে ওনারা সম্মান দেখিয়ে এই ইভেন্টটুকু হোস্ট করার জন্য বলেছে, আমরা করেছি। এতটুকুই আমরা ধন্যবাদ। আসলে আমরা বাংলাদেশের জাতীয় খেলা হিসাবে আমাদের একটা ডেডিকেশন আছে। আমরা যদি এইভাবে আয়োজন করতে না পারি আমরা কিন্তু পিছিয়ে যাব। তো আমাদের যেখানে হারিয়েছি পদক বা যেখানে পিছিয়ে আছি সেই জায়গাগুলোতে আমাদের কাজ করতে হবে। তো এই হচ্ছে আমাদের নতুন কমিটির একটা চেষ্টা। আমরা গত 11 মাস হয়েছে দায়িত্বে প্রাপ্ত হয়েছি। এটা আমাদের 18 নম্বর ইভেন্ট। তো আমরা চেষ্টা করছি প্রতি মাসে একটা করার জন্য এবং সবাইকে মেসেজ দেওয়ার জন্য কাবাডিতে সম্ভাবনার জায়গা আছে। কাবাডি মানুষ খেললে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাবাডির উন্নয়নের জোয়ার আসবে এবং সবাই এতে সম্পৃক্ত হবে। Thank you so much, sir, for your inspiring words. Thank you, Rehan. And this is all in the post-match session. We'll be back tomorrow with 4 exciting matches from 9:30 a.m. Once again from 9:30 a.m. So stay tuned only on T-Sports.